गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हम इकाई 4 पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको शंकर दयाल शर्मा जो लाल बहादुर शास्त्री कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर लिखा हुआ रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के अंदर रेखा चित्र का मतलब ही ये है कि एक एक शब्द हमारी नज़र के समक्ष चित्र के स्वरूप पिक्चर के स्वरूप आ जाते हैं। जैसे कि हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं यानी कि कहानी पढ़ते हैं तो कहानी हमारी नज़र समक्ष आ जाती है। इसी तरह जब हम रेखा चित्र को पढ़ते हैं तो वो रेखा चित्र भी हमारी नज़र समक्ष आ जाता है। यानी कि ऐसा भी कहा जाए कि अक्षर द्वारा किसी के जीवन को हमारे नज़र समक्ष एक ड्रॉ करके यानी कि ड्राइंग करके समझाना, उसको रेखा चित्र कहा जाता है। तो ये सब मैंने आपको समझाया था। और कर्मयोगी लाल बहादुर नाम के आगे कर्म, देखाव में वो 3.5 फुट के ही थे। देखाव के ऊपर किसी के हम जाएंगे तो वो हमारे लिए कर्मों के साथ नहीं जुड़ेगा। यानी कि देखाव कैसा है वो हमें कभी किसी का नहीं देखना है, उसका कर्म कैसा है, देखाव नहीं उसका कर्म देखना है। यहाँ ऐसा ही कुछ है। लाल बहादुर शास्त्री के देखाव के ऊपर नहीं, उसके कर्म के ऊपर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि देश के लिए उसने क्या किया है। और इसीलिए उसके लिए गीता के निष्कर्म का शब्द किया गया है कि गीता के निष्काम कर्म का प्रतिरूप था। कैसे थे लाल बहादुर शास्त्री? गीता जी में निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप। जैसे कि हमने मकान बनाया और हम कहे कि मुझे उसमें नहीं रहना है, वो तो दूसरों के लिए मैं छोड़ देती हूँ, तो वो निष्काम हो जाता है। जैसे कि कई ऐसे लोग होते हैं, सिंधुताई, तो आज के ही महाराष्ट्र की सिंधुताई है, उसकी बहुत बढ़िया पिक्चर भी है और उसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है। तो वो निष्काम कर्मयोगी है सिंधुताई। वो चाहती तो एक भिखारन बन जाती, वो चाहती तो एक संत बन जाती, पर नहीं, उसने संसार को नहीं छोड़ा, अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। और जिस तरह से वो त्यक्ता हुई थी उसी तरह से उसने पूरे समाज के त्यक्ता को अपनाकर 4 या 6 संस्था को उसने आगे बढ़ाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि निष्काम कर्म किसे कहते हैं? तो सिंधुताई आज की विनोबा भावे, जो मदर टेरेसा, ये सब जो थे, महात्मा गांधी, ये सब निष्काम कर्म के उदाहरण हैं हमारे सामने। हम देखें कि कैसे कैसे निष्काम कर्मयोगी है। तो वो सब निष्काम कर्मयोगी थे जो अपने लिए कुछ नहीं, जिसके पास अपने लिए झोली में रखने के लिए कुछ नहीं था, पर समाज के लिए सब कुछ था। यानी कि संत बनना एक सरल बात है कि संत बन गए, निकल पड़े घर से, पर एक निष्काम कर्मयोगी बनकर समाज की सेवा करना, समाज को सुधारना मात्र, यानी कि सिर्फ दूसरों को बोलकर कहना वो सरल बात है, पर काम करके उसको कहना कि ऐसा काम भी होता है, इतना कठिन काम भी होता है, इतना हार्डवर्क भी होता है, वो एक अलग बात है। वो लाल बहादुर शास्त्री ने किया। इसीलिए गीता में निष्काम कर्म, कृष्ण को क्या साथ ले जाना था? कुछ नहीं, फिर भी कृष्ण ने सबके साथ रहकर ये सब करवाया, युद्ध किया, ये सब कितने राक्षसों का नाश किया, कितनी 16,000 स्त्रियों को अपनाया वो पटरानी के स्वरूप में। पर वो पटरानी नहीं, पर वो त्यक्ता थी। उस त्यक्ता को उसने अपनाया। उस समय उसने वो संस्था शुरू की, ऐसा कहा जाए आज के युग के शब्द के अनुसार। तो कहा यहाँ गीता का निष्काम कर्म इसीलिए कहा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री एक कृषक पुत्र होते हुए भी उसने ये सफर जारी रखी। यानी कि एक राष्ट्रपति बनने के बाद भी उसने श्रम नहीं छोड़ा, काम नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि सिंधुताई, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, कृष्ण, ये सब ऐसे लोग थे जो निष्काम कर्म करते थे दूसरों के लिए। मैं फिर से कहती हूँ कि संत बन जाना सरल है, और संसार में रहकर बिना बोले काम करके, काम देखकर लोगों को समझ में आ जाए कि ये कितना महान है। वो कभी बोलता नहीं है, उसका काम ही बोलता है कि मैं कितना महान हूँ। लाल बहादुर शास्त्री ने कभी वाद विवाद में वो नहीं पड़े थे। बिना वाद विवाद किए, बिना चर्चा किए वो ये उच्चतम पद तक
पहुँचे, उसका एक ही रीज़न था, उसका काम। आगे हम इस पाठ को लाइन टू लाइन समझते हैं तो उसमें कहा गया है कि बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। बिना किसी फल की आशा किए बिना संपूर्ण भाव से समर्पित रहते हैं। संपूर्ण भाव, मैंने उसमें उदाहरण दिया था हमारे घर का ही, कि हम घर के काम में भी संपूर्ण भाव से समर्पित नहीं रहते हैं तो समाज से आगे तो कई बातें हैं। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उसकी ओर उपेक्षित दृष्टि से देखा। यानी कि कोई उसे प्राइस देने के लिए तैयार होते थे तो भी वो उस प्राइस को ठुकरा देते थे, यानी कि उस इनाम को ठुकरा देते थे। उसकी ओर भी उसने उपेक्षित दृष्टि से देखा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो लालच बन जाती है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि एक संत थे, वो दिगंबर संत थे, तो किसी ने उसे कहा कि आप एक छोटी सी पोतड़ी क्यों नहीं पहन लेते, उसमें आपका क्या जाता है, समाज में एक छोटा सा एक हाथ का टुकड़ा पहन ले तो आपको इसमें क्या जाता है। तो वो उस परंपरा में थे, जो दिगंबरों की परंपरा थी उसमें थे। इसने ये कहा कि इस पोतड़ी के साथ काफ़ी कुछ जुड़ जाएगा। जैसे कि बच्चा जन्मता है तो जन्म के साथ तो दिगंबर दी होता है, उसके बाद उसको एक लंगोट दिया जाता है और लंगोट के धोने के लिए साबुन आता है, साबुन उसके बाद उस लंगोट को सुखाने के लिए डोरी होती है, जगह लेनी पड़ती है। तो वो लंगोट की यात्रा बढ़ती जाती है और एक लंगोट से काम नहीं चलता है तो दूसरा से नहीं तो तीसरा, तो काफ़ी संसार, एक छोटा सा लंगोट बड़ा संसार खड़ा कर देता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि उपेक्षित दृष्टि से एक इनाम हमें मिलेगा तो दूसरी बार हमें नहीं मिलता है तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, यानी कि हमारा मन दुखी होगा कि मुझे क्यों नहीं इनाम मिला, मुझे क्यों प्राइज नहीं मिली। तो यहाँ उपेक्षित दृष्टि का भाव उसका निष्काम था। निष्काम रहने के लिए वो उपेक्षित दृष्टि से देखते थे कि मैंने ये काम किया है, उसके लिए मुझे सराहना मिले या न मिले, पर मुझे ये काम करना है। पर हम क्या करते हैं कि हम जो काम करते हैं उसके लिए हमें सराहना चाहिए, पहला सराहना उसके बाद काम। तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमें ये सीख मिलती है, ये बोध मिलता है कि कोई भी काम हम करें उसमें हमारा निष्काम भाव होना चाहिए, भाव में निष्काम वृत्ति होनी चाहिए। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए मैं समझाता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। लाल बहादुर शास्त्री ने मात्र कर्मयोगी नहीं पण केवा तो कि निष्काम कर्मयोगी केवा ए ज उपयुक्त है। बहुत सरस प्रश्न पूछाय है कि लाल बहादुर शास्त्री के लिए कौन सी उपाधि उपयुक्त थी, तो निष्काम कर्मयोगी। उसके बाद अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। बहुत सरस 3 વાત છે। ખરેખર બધા મનુષ્યએ આ 3 વાતને પોતાના જીવનમાં ઉતારી, જો કોઈ વસ્તુને જીવનમાં ઉતારવીને અઘરી છે, બોલવીને બહુ સહેલી છે, જીવનમાં ઉતારવા માટે કદાચ આ જન્મ પણ ઓછો પડે। ઘણા બધા મારા ખુદના અનુભવો છે કે ઘણી વાતને મેં જીવનમાં ઉતારવા માટે કેટલો બધો સંઘર્ષ કર્યો છે, કેટલા બધા માનસિક લડાઈ અંદરો અંદર કરવી પડે। આપણે માનસિક લડાઈ તો કરવી જ પડે, જે સમાજમાં આપણે રહીએ છીએ લોકો સાથે પણ આપણું એક બહુ સરસ અંદરથી એક તાલમેલ બેસાડવો પડે, નહીંતર 5 આંગળી સરખી નથી હોતી। એટલે આ કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી દ્વારા આપણે એક બહુ સરસ શીખ મળે છે કે अपने ઉદ્દેશ્ય કે પ્રતિ દૃઢ આસ્થા, આપણે જે પ્રાપ્ત કરવું છે ને એના પ્રત્યે આપણે દૃઢ આસ્થા વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ। પ્રાપ્ત કરવા માટે હું એ નથી કહેતી કે અહીંયા સામાજિક દ્રષ્ટિએ કે પૈસા, બંગલા, ગાડી, ઉદ્દેશ્ય એક ગહન વસ્તુ છે। ઉદ્દેશ્યને સમજવો ને એક બહુ અઘરી વસ્તુ છે, કારણ કે પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે તો ખાલી હાથે આવ્યા છીએ ને ખાલી હાથે જ જવાના છીએ। પણ પ્રાપ્ત કરવું એનો મતલબ એમ થાય કે આજે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી આપણે વચ્ચે નથી પણ છતાંય હું આ ક્લાસમાં તમને ભણાવી રહી છું એના વિશે। આજે અબ્દુલ કલામજી આપણી સાથે નથી પણ છતાંય કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક બનવા માટે તૈયાર થતું માનસ કલામજીનું માનસ હશે। કોઈ પણ નાનું બાળક પણ વૈજ્ઞાનિક બનવાની તૈયારી કરતું હશે તો એના મનમાં પહેલાં કલામ ઊભો થશે અને પછી એ વૈજ્ઞાનિક બનશે। એટલે માનસ એક માણસની અંદર એ વસી જાય
એને એ જીવંત છે, હરેકના મનની અંદર બાપુ, ગાંધી બાપુ. નાના બાળકને પણ આ એક બહુ આનંદ આવે ગાંધીજીનું નામ લેતા. એક એક માણસની અંદર, હજારો વર્ષથી માણસની અંદર કૃષ્ણ, હરેક માણસની અંદર વસેલું પાત્ર કૃષ્ણ. એના ઉપર કેટલા બધા સોંગ બનશે, એના ઉપર કેટલું બધું થશે, બધું રીતે આપણે જીવંત લાગશે. કૃષ્ણ એટલે આપણે એમ લાગે જીવંત, ક્યાંય આપણે નાશવંત સ્વરૂપ એમનું નહીં દેખાય. એટલે એ ઉદ્દેશ્ય છે. આપણું ઉદ્દેશ્ય કેવું હોવું જોઈએ? વિશાળ હોવું જોઈએ. આપણે જે જગ્યાએ છીએ ને એ જગ્યાએ આપણે બધા માટે એક આમ સુંદર પૂર્તિ હોવી જોઈએ, એમ સંપૂર્ણતા હોવા જોઈએ. એમ અપને ઉદ્દેશ્ય કે પ્રતિ દ્રઢ આસ્થા, આ હતું લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની અંદર. અને એટલા માટે એ સમયની કપરી પરિસ્થિતિની વચ્ચે પણ એક સારા રાજનેતા તરીકે ઇન્દિરા ગાંધી પણ હતા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ની સાથે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે એ સમયની અંદર કપરી પરિસ્થિતિઓ, પાકિસ્તાન અને ભારતનું યુદ્ધ થયું ત્યારે ગાદી ઉપર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી હતા. અને એ સમયે અચાનક 48 કલાક અંધારું કરી દેવામાં આવ્યું હતું. ને એ સમયે જ્યારે શાસ્ત્રીજીની જે સ્પીચ છે એ સાંભળ્યા જેવી છે, યુટ્યુબ ઉપર તમે પણ સાંભળી શકો છો એમની. તો કહેવાનો મતલબ એણે કેવા સરસ શબ્દો દ્વારા દેશને સંબોધન આપ્યું હતું. અને એણે એક પણ શબ્દ કડવો પાકિસ્તાન વિશે નહોતો વાપર્યો જે આજના નેતાઓ વાપરે છે. બીજા દેશ વિશે જે શબ્દો બોલવામાં આવે છે, જે થોટ મૂકવામાં આવે છે, એવા એક પણ થોટ એમના તરફથી નહોતા. અને એટલા માટે નિષ્કામી વ્યક્તિ હતા એ. એના માટે એટલા માટે કદાચ આટલું સરસ લેખન એના સહપાઠીઓએ લખેલું કે કેવા હતા આ વ્યક્તિઓ એમ. એટલે અપને ઉદ્દેશ્ય કે પ્રતિ દ્રઢ આસ્થા, જો આપણે કોઈ પણ ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવું હોય ને તો દ્રઢ આસ્થા હોવી જોઈએ આપણી અંદર. ઉસ ઉદ્દેશ્ય को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, અને માત્ર આસ્થા જ નહીં પણ એ ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મનો ભાવ. કર્મનો ભાવ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. એના માટે આપણે કામ કરવું ને એ કેવું સહેલું છે, કરવું અઘરું છે. ભાવ તથા ઉસ કર્મ કે પ્રતિ સંપૂર્ણ સમર્પણ, અને એની સાથે સમર્પણ તો ઈથી પણ એક હાઈ લેવલની વાત છે. સમર્પણ ના આવે, બધું આવી જાય પણ સમર્પણ ના આવે. આપણે કહીએ કે મારા દેરનો છોકરો એ મારા સગા દીકરા જેવો છે, પણ એ સામેવાળો છોકરો ફીલ કરે ને કે આ સગી માં છે ત્યારે એ સમર્પણ હોય બે તરફથી, નહીંતર એ સમર્પણ ના આવે. કારણ કે અમુક વસ્તુ મેં ખુદે ફીલ કરેલી છે. એટલા માટે હું કહું છું કે બીજાના બાળકને આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણું બાળક માનવું ને એ પણ એક સમર્પણની વસ્તુ છે. સંપૂર્ણ રીતે એક સ્ત્રી તત્વ ઓગળી જાય ને ત્યારે બીજાના સંતાનને અપનાવી શકે. આ તો માત્ર સામાજિક વાત કરી, પણ તમને એક ગહન વાત એ પણ કહું કે આવું જ સમર્પણ મીરાએ કૃષ્ણ પ્રત્યે કરેલું. આવું જ સમર્પણ મીરાએ કૃષ્ણ પ્રત્યે કરેલું. એટલે મીરા સમાઈ કૃષ્ણ મેં દ્વારિકા કી મૂર્તિ મેં. છેલ્લે કોઈને ખબર નથી કે મીરાનો મૃતદેહ જ નથી મળ્યો. મીરા દ્વારકાના મંદિરમાં છેલ્લે ગઈ અને ત્યાં સ્ત્રી નિષેધ હતો, સ્ત્રીઓને અંદર નથી પ્રવેશ. અને એ સમયે મીરા દ્વારકાના મંદિરની અંદર જાય છે, પાછી ક્યારેય કોઈ એને આવતા નથી જોઈ, એનો દેહ સહિત એને નથી જોઈ. એવું જ કબીર સાથે પણ થયેલું. કબીરનું દેહાંત થયેલું, એને જમીન ઉપર લેટાવી દીધેલા, એની ઉપર એક કપડું ઢાંક્યું. અને જ્યારે કપડું ખોલવામાં આવે છે, હિન્દુ અને મુસ્લિમ ઝઘડતા હતા કે અમારા છે, પહેલાં એમ કહેતા કે અમારા છે. જ્યારે એ કપડાને ખોલવામાં આવે છે ત્યારે માત્ર ગુલાબના ફૂલ જ ત્યાં હોય છે. એટલે આને કહેવાય અસ્તિત્વની અંદર ઓગળવું. કહેવાનો મતલબ સમર્પણ. આપણે એક મિત્ર બનાવીને મિત્રમાં જો પણ આપણું સમર્પણ ના હોય ને તો એ નિષ્કામ વસ્તુ નથી. પણ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી દેશ સાથે આટલા ઓતપ્રોત થઈ ગયા, દેશને પોતાની અંદર ઉતારી દીધો ને પોતાના ને દેશની અંદર, ત્યારે દેશ માટે એને સારું કામ કર્યું. નહીં કે આજના નેતાઓની તો હું કંઈ વાત જ નથી કરી શકતી. કારણ કે કેટલા બધા ભ્રષ્ટાચાર, કેટલો બધો વ્યાપારીકરણ. મને ક્યારેક એવું લાગે કે નેતાઓ માટે આ સમાજની અંદર, આ દેશની અંદર તો શું, આ પૃથ્વી ઉપર નેતા માટે કોઈ મનુષ્ય છે જ નહીં. સામે શું છે એ જ ખબર નથી પડતી. પણ જો ભગવાનની દયા થાય ને શાસ્ત્રીજી જેવા નેતા ફરી આપણને મળે તો સોનામાં સુગંધ પડે. આ દેશ માટે સોનાની ચીડિયા આવો શબ્દ વાપરવામાં આવતો. આવો સુંદર દેશ હતો. અંગ્રેજો, જો સિંધુતાઈ બહુ સરસ, એક મેં એની બુક વાંચી હતી, એમાં હતું કે સિંધુતાઈ એવું કહે છે કે અંગ્રેજોએ ભારતની સ્ત્રીઓ માટે બહુ સુંદર કાયદાઓ ઘડેલા. વાસ્તવમાં ભારતીય નેતાઓએ જે શોષણ સ્ત્રીઓનું કર્યું હતું ને એટલું શોષણ અંગ્રેજોએ નહોતું કર્યું. એને માટે, કારણ કે એણે એની બૌદ્ધિકતા ઉપર કામ કરેલું, સ્ત્રીની બૌદ્ધિકતા ઉપર. આજે જો ક્યાંય આપણે આટલી આગળ હોઈએ ને સ્ત્રીઓ, તો ક્યાંક પાયો તો અંગ્રેજો નાખીને ગયા છે. એની બૌદ્ધિકતા, એની સ્વતંત્રતા ઉપર એમણે કામ કરેલું. બહુ સરસ પુસ્તકો છે આપણી હિસ્ટ્રીની અંદર, ઇતિહાસની અંદર, કે આપણા માટે કોણ કેટલું કામ કરીને ગયું છે. ક્યારેક વાંચવા જોઈએ આ હિસ્ટ્રીઓ, આ ઇતિહાસોને.
પણ આ પાઠ જ એવો છે કે આમાં ઘણું બધું કહેવાનું મન થઈ જાય છે. સંપૂર્ણ સમર્પણ એટલે એટલું જ કહેવું છે કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી આપણા દેશ માટે એટલા બધા સમર્પિત હતા. એક તો પહેલાં ઉદ્દેશ્ય હોવું જોઈએ, ઉદ્દેશ્ય સાથે આપણે કર્મને જોડવું જોઈએ અને કર્મની સાથે આપણે સમર્પણને જોડવું જોઈએ. એ 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है. આખા એના જીવન દરમિયાન આ 3 વાતો એના જીવનમાં ખરેખર જોવા મળે છે અને એટલા માટે જ એણે દેશ માટે આટલું સરસ કામ. જો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં એમનો ફોટો પણ આપેલો છે, પહેલાં સાવ બધાથી હાઈટમાં નીચા દેખાય ને એ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે. અને આ શાસ્ત્રીજી દેખાવ કરતાં પણ ઉચ્ચ કોટીના વિચારો ધરાવતા હતા. अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, बहुत सरस लाइन से जीवन में उतारा जेवी लाइन से, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य को समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए. बहुत सुंदर बात है. आटली ज लाइन ने आ जीवन तमे जो पछी हूँ सासरे गई હોય ને તો સાસરે પહેલે ત્યાંથી જ વાત કરું એક સ્ત્રી તરીકે, સાસરે જો મારું ઘર પ્રત્યે એ સસરાના ઘર પ્રત્યે સમર્પણ ન હોય, નિષ્ઠા ન હોય, દાયિત્વ, બહુ સરસ વાત છે. મારું કાંઈ દાયિત્વ જ નથી, લે મારા સાસુ કરી નાખશે, એ મારું મને ખબર નથી. આવા જવાબો જો આપણે સસરાની ઘરે આપીએ, હું તો હજી હમણાં જ અહીંયા આવી છું, આપણું કંઈ દાયિત્વ જ નથી ત્યાં. જો દાયિત્વ ન હોય, પૂરી તરહ નિર્વાહ કરના ચાહતે, અને એ તમારે પણ નિર્વાહ એટલે નિભાવવું. સાસરે જઈને આપણે સંપૂર્ણ રીતે એ આપણી જવાબદારીને નિભાવવું, નિર્વાહ એટલે નિભાવવું, નિભાવવી જોઈએ. તો આપકે કાર્ય ઓર સમર્પણ તથા ભક્તિ ઓર કર્મ કાર્ય. જો આજે છૂટાછેડાના બહુ પ્રશ્ન થાય છે. દેશ માટે વિકટમાં વિકટ કોઈ પરિસ્થિતિ હોય ને તો એ છૂટાછેડાની છે. એનું એક જ રીઝન, સ્ત્રી સાસરે જાય ને ત્યારે સાસરે જાય એવું એ ફીલ નથી કરતી, એ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા જઈ રહી છે. એને એવું લાગે છે કે મેં મારા મમ્મીની ઘરે બહુ કામ કર્યું, આ કર્યું તે કર્યું. એ જો 30% આવી પરિસ્થિતિઓ છે. હું જ્યાં સુધી ઓબ્ઝર્વેશન કરું છું ત્યાં સુધીની વાત કરું છું. તો એમાં સમર્પણ નથી આવતી, કર્મતા નથી આવતી ને ભક્તિ. ભક્તિ કોને? ભક્તિ એટલે ભગવાનની જ ન કરાય. ભક્તિ એટલે પૂરું આપણે એના પ્રત્યે લાગણીથી જીવીએ, એને ભક્તિ કહેવાય. પછી ભગવાન જે છે એમાં તો કેટલી બધી ખોટો છે, છતાં પણ આપણે એના પ્રત્યે ખૂબ લાગણી રાખીએ છીએ. પણ ઘરની અંદર કોઈની ખોટ છે એને આપણે વાગોડીએ છીએ કે આ આવો છે, આ તેવો છે, આનામાં અવગુણ છે. વાગોડવાનું બંધ. બહુ મારા એક કુલપતિ હતા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના, મેં એક લેક્ચર એનું સાંભળ્યું ને, એણે એક બહુ સરસ વાત કરી કે દીકરી જ્યારે પરણીને સાસરે જાય ને ત્યારે 6 મહિના એને કાંઈ બોલવાનું જ નહીં, સાવ નહીં બોલવાનું. પણ મેં એના વિરુદ્ધ જોયું સમાજમાં. હજી તો સગાઈ થાય ને ત્યાં બોલવાનું ચાલુ કરી દે કે મારા સાસુ બહુ જ સારા છે ને મારા પતિ ખૂબ જ સારા છે ને ફલાણું આમ છે ને માનણ તો આમ, તમે વખાણ એટલા વખાણ કરે. પછી એની એ ગાડી રિવેસ મારે. સાસરે ગયા પછી ફરી પાછા આવે ને, અરે મારા સાસુ તો આવા છે ને એને તો આવા ટેવ છે ને આવી કુટેવ. જે 2 મહિના સગાઈ દરમિયાન જેટલા વખાણ કર્યા ને, ત્યાં સાસરે ગઈને ફરી પાછા ઘરે આવીને 2 મહિના એટલા જ નકાર. પણ મારા કુલપતિએ બહુ સરસ વાત કરી હતી કે 6 મહિના કાંઈ બોલવું જ નહીં, બધું જ ઓબ્ઝર્વેશન કરું. ઓટોમેટિક જો બી વાવીએ ને, બી એટલે એ બી એમ ન કે હું નહીં ઉગું, મારા આ જગ્યાએ નથી ઉગવું, મારે બીજી જગ્યાએ ઉગવું છે, એમ નહીં બોલે. પણ આપણે વાવી દેશું અને વાવીને 2 બી એક સાથે વાવજો. વાવી અને પછી તમારે વહી જવાનું, પછી પાણી પાઈને કાંઈ ભાવ પ્રેમ નહીં, વયું જ જવાનું. પણ બીજું બી વાવી અને એની સાથે થોડીક વાતો કરજો, એને પાણી પાજો, રોજ એની સાથે મિત્રતા કરજો. 2 વૃક્ષમાં જમીન આસમાનનો ફેર થશે. બહુ ખાલી એમને મૂંગા એ ક્યાં તમારી ભાષા સમજે છે, ફૂલ કે બી કે કંઈ, પણ તમે ખાલી મૂંગા એની સાથે સમાજ કરજો ને પેલા સાથે કાંઈ નહીં, તો પણ બેયની અંદર બહુ જ જમીન આસમાનનો ફરક પડશે. અને બેયનું આખું આમ શું કહેવાય કે એક આમ એની ખિલખિલાટ અલગ હશે. એવું જ છે આપણા સાંસારિક જીવનમાં, વ્યવહારિક જીવનમાં કે સામાજિક જીવનમાં. બોલવાનું કશું જ નથી. બોલ્યા વગર પણ ઘણો બધો પ્રેમ તમે વેચી શકો છો. પણ જ્યારે આપણે ખૂબ બોલીએ છીએ ને, ખૂબ કહીએ છીએ ને, ત્યારે ખરેખર બધું બગડતું હોય છે. મહાભારત મેં લગભગ 8 થી 10 વખત વાંચેલું. રામાયણ મેં 3 વખત વાંચેલી, કારણ કે રામાયણ સમજવી મારા માટે બહુ સરળ હતી. મહાભારત મને હજી નથી અડધું સમજાણું. એટલા મારે એક જ વસ્તુ કહેવી છે કે જેટલા સંવાદો મહાભારતમાં થયા છે ને એનો 1% રામાયણમાં નથી થયા.
અને એટલા માટે વધુ ગૂંચવાડા મહાભારતમાં ઊભા થયા છે. રામાયણમાં જરાય ગૂંચવાડા ઊભા નથી થયા. કહેવાનું મતલબ જ્યાં તમે નહીં બોલો ને ત્યાં તમારે કોઈ ગૂંચવાડા નહીં હોય, જે હશે એ ઓટોમેટિક ઓપન થઈ જશે. પણ જ્યાં તમે વધુમાં વધુ બોલવાનો પ્રયત્ન કરશો, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી આપણને આ સંદેશો દે છે કે નિષ્કામ કર્મની સાથે ભક્તિમાં ક્યાંય બોલવાનું નથી, બરાડા નથી પાડવાના, બસ સામે બેસી જવાનું છે અને બધું એક ઓટોમેટિક બધું થવા માંડે છે. ઘણું બધું આપણે કરવું જ નથી પડતું, ઘણું બધું કામ થઈ જાય છે. મારા જીવનમાં આ મારી 45 વર્ષની ઉંમરમાં મને 2-3 અનુભવો એવા થયા છે કે ઘણું કાંઈ કરવું જ નથી પડ્યું, ઓટોમેટિક થઈ જાય છે. ઘણી વખત આપણને એમ લાગે તો આ ચમત્કાર છે આપણા માટે, પણ એ ક્યારે થઈ શકે? જ્યારે સમર્પણ, નિષ્ઠા, કર્મ ને ભક્તિ હોય ને ત્યારે જ થઈ શકે. આ શાસ્ત્રીજી કહે છે ભક્તિ ઓર કર્મ. મેં તમને કીધું ને કે કબીર, મીરા, નરસિંહ, આ લોકો જે થઈ ગયા ભક્તિ યુગીન કવિઓ હતા, મનુષ્ય હતા, પણ એમાં જે સમર્પણ હતું, જે નિષ્કામ કર્મ હતું, એની અંદરથી ઘણું બધું આપણે શીખી શકીએ છીએ. દાયિત્વ કા પૂરી તરહ, દાયિત્વ એટલે ફરજ, આપણી ફરજ હોય. સાસરે ગયા હોય તો આપણી ફરજ હોય, સ્કૂલે આવ્યા હોય તો આપણી ફરજ હોય, ઘરે જાય તો આપણી ફરજ હોય અને એને નિભાવવી જોઈએ. दायित्व का पूरी तरह निर्वाह करना चाहते हैं तो आपके कार्य को समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए. समन्वय એટલે જોડાણ, અને આ વાતનું આપણામાં જોડાણ હોવું જોઈએ, તો જ આપણે એ કામને આગળ લઈ જઈ શકીએ. અને લોકો જોવે જ છે, સમાજ જોવે જ છે, ઘરમાં પણ જોનારા હોય જ છે. મહેશ પણ આપણે બોલીએ છીએ ને ત્યારે આપણા એ બધા જ કામ ઉપર પાણી ફરી જાય છે. મહેશ શાસ્ત્રીજી કી સફળતા કા રહસ્ય કોણ કહે છે? આ શંકર દયાલ શર્મા, જેણે એમની સાથે ઘણી બધી પળો જીવેલી છે. મહેશ શાસ્ત્રીજી કી સફળતા કા રહસ્ય ઉનકે ઉસી મહત્વપૂર્ણ ચિંતન મેં માનતા હું. અને જો કોઈ પણ કાર્યને કરવાતા પહેલાં આપણા મનમાં એના વિશે ચિંતન હોવું જોઈએ. ચિંતન વગર તમે કોઈ દિવસ કાંઈ ન કરી શકો. કોઈ પણ કામ કરવું છે ને તો એને મનમાં રોપવું જોઈએ. ચિંતન જેટલું ગહન થશે ને એટલું જ તમારું કાર્ય સફળ થશે. કોઈ પણ તમે કોઈ બેઝ ઉપર ચાલી રહ્યા છો, એ રસોઈનો બેઝ હોય, એ શિક્ષણનો બેઝ હોય કે ઘરના કામનો બેઝ હોય, પણ એના ઉપર તમે જરાય વિચાર્યું નથી, એને કામ હાથમાં લઈ લીધું છે તો એ કામ સફળ નહીં થાય. પણ હંમેશા હું એવું માનું છું કે તમે જે સ્થિતિમાં, જે જગ્યાએ છો ત્યાં તમારા મનમાં સતત ચિંતા નહીં, ચિંતન. ચિંતા અને ચિંતનમાં જમીન આસમાન. ચિંતા આપણને ઘોર અંધારા તરફ લઈ જાય છે અને ચિંતન આપણને ઉજાળા तरफ ले जाए, अंजवाड़ा तरफ ले जाए. साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य उसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है. बहुत सुंदर बात करी है. आ 2 લીટીમાં આપણે 20 લીટી લખી શકીએ અને એના દ્વારા આપણે જીવન સફળ. જો એમફિલ કે પીએચડી કરવાનું હોય ને ત્યારે આ જ બેઝ હોય છે. તમે એક બુક વાંચી હોય ને તે બુક ઉપરથી તમે કેટલું લખી શકો, કારણ કે એક લીટી ઉપરથી તમને 20 વિચાર બીજા આવે, 10 વિચાર બીજા આવે, અને એના દ્વારા તમે તમારું એક આખું બેઝ ઊભું કરી શકો. તો આ એ જ વાત 3 લીટીની અંદર ઘણું બધું કહેવા માગે છે કે મેં શાસ્ત્રીજી કી સફળતા કા રહસ્ય. શાસ્ત્રીજી આટલા સફળ થયાનું રહસ્ય જ આ હતું. 3 વસ્તુ કઈ? નિષ્કામ કર્મ, એમનું ઉદ્દેશ્ય, અને સમર્પણ, અને બીજાની પ્રત્યે નિષ્કામ ભક્તિનો યોગ. આ બધું જ એની સફળતાનું રહસ્ય હતું. ચિંતન મેં માનતા, અને એનો એવો ચિંતન હતું, એના ઉપર જ ચિંતન કરું. પછી લાખો, જો રોજે રડાવવાવાળા લોકો મળી જશે પણ હસાવવાવાળા ભાગ્ય કોક મળશે. અને પહેલાં મેં કીધું હતું કે બીજાને હસાવવું ને એ બહુ સુંદરમાં સુંદર વાત દુનિયામાં કોઈ હોય ને તો બીજાને હસાવવું. એવી જ રીતના મહત્વપૂર્ણ ચિંતન મેં માનતા હું. આપણે જેવું ચિંતન કરીએ ને એવા આપણે બનીએ. મેં એકવાર ઉદાહરણ કદાચ આપેલું કે ભમરો જે છે, એક બટરફ્લાય જે છે એ એક ભમરો કેવી રીતના બની જાય છે, એક જીવ ભમરો કેવી રીતના બની જાય છે, ને એક નાના એવા પોતે કરેલા દરની અંદર કેદ કેવી રીતના થઈ જાય છે, પોતે ફૂલની અંદર બેઠો ફૂલની અંદર કેદ કેવી રીતના થઈ જાય છે. તો એના ચિંતનના આધારે. ચિંતન વગર પાંદડું પણ, જો પાંદ પણ ચિંતન ન કરે ને કે મારે ખરવું નથી તો એ ન ખરી શકે. એક વિચાર વગર કશું જ થતું નથી, વિચાર્યા વગર કશું થતું નથી. અને બધું જ આપણું આખું જીવન આપણા વિચાર ઉપર ડિપેન્ડ છે કે આપણે કેવું વિચારીએ છીએ. આપણે આજ તો બહુ સહેલું થઈ ગયું છે, માણસના સ્ટેટસ ઉપરથી મોબાઈલના ખબર પડી જાય કે આ માણસ કેવું વિચારે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે કેવું સુંદર આપણે વિચારીએ છીએ ને એ આપણું જીવન છે. साथ ही ये भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है. કોઈ પણ વ્યક્તિ
સમાજ અને દેશના વિકાસનું રહસ્ય એ એની ભક્તિ ઉપર આધારિત હોય છે. આપણે કેનેડા જઈએ કે યુકે જઈએ તો ત્યાંની સ્ત્રીઓમાં આપણામાં શું ફરક છે? તો કે એની ચિંતન શક્તિ, એની વિચાર શક્તિ આપણા કરતાં ઘણી બધી અલગ છે. આપણી વિચાર શક્તિ અલગ છે, એની વિચાર શક્તિ અલગ છે. એટલે કોઈ પણ દેશ કે સમાજ કે મનુષ્ય કેવું વિચારે છે ને એના ઉપર આખું એનું જીવનનું ઘડતર હોય છે. અને એ જીવનના ઘડતર દ્વારા એ સમાજને કંઈક આપતો હોય છે. ગાંધીજી બન્યા એ પહેલાં એની વિચારધારા એવી હતી. કોઈ પણ માણસ કોઈ એક ઘટનામાંથી બોધ લે છે અને બોધ લીધા પછી એ બોધને પોતાના જીવન સાથે જોડે છે. આપણે આજે જોઈએ છીએ લાખો લોકો દીક્ષિત થઈ જાય છે. જૈન સંપ્રદાયમાં હું તો ઘણી વાર જોઉં છું કે નાના નાના બાળકો દીક્ષિત થઈ જાય છે. શું કરવાને? એ ઘરની ચિંતન ધારા એવી છે, એ ઘરમાં સતત એવું વિચારાય છે અને એટલા માટે એ લાખોની સંપત્તિ છોડી અને વૈરાગ્ય તરફ વયા જાય છે. હું કોઈ વસ્તુની વિરોધી નથી કે વૈરાગ્ય ન હોવું જોઈએ, સંસારમાં જ રહીને બધું કરવું જોઈએ, બધું પોતપોતાની રીતે, પણ સમાજને ક્યાંક ને ક્યાંક ઉપયોગી થવું જોઈએ. સમાજને ક્યાંય નડીએ નહીં ને એ મોટામાં મોટું વૈરાગ્ય છે. આપણે જે સમાજમાં રહીએ છીએ ને એ સમાજની અંદર આપણે ક્યારેય કોઈને ન નડ્યા એ મોટામાં મોટું વૈરાગ્ય છે. બાકી આપણે વૈરાગ્ય થયા પછી પણ વૈરાગી સમાજને નડીએ તો પણ એ મોટામાં મોટું પાપ છે. એને કોઈને ભક્તિ દ્વારા ગેરમાર્ગે દોરવા એ પણ મોટામાં મોટું પાપ છે. પણ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની આત્મકથા છે, બહુ સરસ. એમના દીકરાએ લખેલી છે, બહુ સુંદર આત્મકથા છે. એ ક્યારેક વાંચજો તો ખ્યાલ આવશે તમને કે શાસ્ત્રીજીના જીવનની સાથે કઈ કઈ ઘટનાઓ ઘટી હતી ને છતાં પણ એણે હાર ન મારી. કેટલી વખત જેલ યાત્રાઓ ભોગવવી પડી, કેવા કેવા કિસાન આંદોલનો ચલાવવા પડ્યા ને છતાં પણ એણે હાર માની નહીં. આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખશું. થેન્ક યુ.